बहुत ही सत्कारयोग बाबा जसविंदर सिंह जी बालियां वाली वाले जथे समेत उन्हां दा दास वल्लों प्रबंधक कमेटी नगर पंचायत समुचियां संगतां वल्लों बाबा जी धन्नवाद जी। आया नूं बहुत रस भुन्ने कीर्तन दे नाल संकेत सुने इतिहास सुनिया विचारां दे नाल संगतां नूं निहाल कीता। बहुत बहुत धन्नवाद बाबा जी। सतगुरु जी कृपा करने इसे तरह पंथ दीआं सेवावां बख्श के सतगुरु जी निवाजदे रहन। सतनाम श्री वाहिगुरु। छाए जाति एकता अनेकता बिलाए जाति होवती कुचीलता कते बन कुरान की। पाप ही परपक जाते धर्म तसक जाते वर्ण गर्क जाते साहित विधान की। देवी देव देहुरे संतोख सिंगा दूर होते रीत मिट जाती कथा वेदन पुराण की। पावन परम सूर श्री गुरु गोविंद सिंह मूर्त न होती जो पै करना निदान की। मूर्त न होती जो पै करना निदान की। उस कलंगी वाले दे गुणां दी सिफत करी नहीं जांदी। उस कलंगी वाले दे गुणां दी सिफत करी नहीं जांदी। उस कलंगी वाले दे गुणां दी सिफत करी नहीं जांदी। उस कलंगी वाले दे गुणां दी सिफत करी नहीं जांदी। उस कलंगी वाले दे गुणां दी सिफत करी नहीं जांदी। उस कलंगी वाले दे गुणां दी सिफत करी नहीं जांदी। उस कलंगी वाले दे गुणां दी सिफत करी नहीं जांदी। उस कलंगी वाले दे गुणां दी सिफत करी नहीं जांदी। उस कलंगी वाले दे गुणां दी सिफत करी नहीं जांदी। उस कलंगी वाले दे गुणां दी सिफत करी नहीं जांदी। उस कलंगी वाले दे गुणां दी सिफत करी नहीं जांदी। वाह प्रगट्यो मर्द अगमड़ा बरआम अकेला। वाहो वाहो गोविंद सिंह आपे गुर चेला। मेरे बाजा वाले शहनशाह तू जोत अगमनी। 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 मेरे बाजा वाले शहनशाह तू जोत अगमी। मेरे बाजा वाले शहनशाह तू जोत अगमी। सत धर्म दी रख लई दे सिरां दी थमी। सत धर्म दी रख लई दे सिरां दी थमी। सत धर्म दी रख लई दे सिरां दी थमी। सत धर्म दी रख लई दे सिरां दी थमी। सत धर्म दी रख लई
वर्गा पुत्र कोई जम लवे, तेरे वर्गा पुत्र कोई जम लवे, माँ अजे ना जमी। तेरे वर्गा पुत्र कोई जम लवे, माँ अजे ना जमी। तेरे वर्गा पुत्र कोई जम लवे, माँ अजे ना जमी। तेरे वर्गा पुत्र कोई जम लवे, माँ अजे ना जमी। तेरे वर्गा पुत्र कोई जम ले, माया दे ना जमी। तेरे वर्गा पुत्र कोई जम ले, माया दे ना जमी। तेरे बाजा वाले शहंशाह तू जोत अगमी। बाजा वाले शहंशाह तू जोत अगमी। मेरे बाजा वाले शहंशाह तू जोत अगमी। हाँ मेरे बाजा वाले शहंशाह तू जोत अगमी। मेरे बाजा वाले शहंशाह तू जोत अगमी। मेरे बाजा वाले शहंशाह तू जोत अगमी। प्रगट्यो मर्द अगमड़ा बरियाब अकेला। बाहो गोविंद सिंह आपे गुर चेला। परम सम्मान योग जुग जुग अटल श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह दी पावन और पवित्र हजूरी विच जिन्नी भी संगत बैठ करके हाजरी भर रहे हो, आओ सब तो पहला सतगुरु जी की बख्शिश दोहराइए। प्यार सत्कार और शरधा दे नाल सब माई भाई दोवें हथ जोड़ के गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं सीस झुका के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु जी की बख्शिश होई गहरी भागी नगर की समुची संगत उपर जिन्हां वल्लों रल मिल करके धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे अवतार दिहाड़ियां नूं मुख रखदियां होयां रब्बी बाणी दे पाठ श्री अखंड पाठ साहिब प्रकाश करवाए। इको अंकार तो लैके 18-10-20 तक संपूर्ण बाणी पढ़ के भोग पाए गए हैं। आओ जिन्ना क समा होर सतगुर कृपा करते है गुरु चरणों विच बैठ करके आपां सारे संगत रूप विच हाजरी भर के गुरु घर दीयां खुशियां प्राप्त करिए। साध संगत जी वड्डे भागां वाले गुरमुख जन हुंदे ने जेड़े जेड़े आके गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह दी अपने मालक दी गोद विच सजदे। क्योंकि समा कलयुग दा है, गुरु तो बिना गति नहीं हो सकती। गुरमुख ते जे गुरु भी धारण करना होवे, महाराज सच्चे पातशाह कहंदे ने गुरु इहो जिहा धारण करो कि दुबारे गुरु बदलण दी लोड़ ना पवे। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। इसे करके महाराज पावन बाणी विच कह गए सो गुर करहो जे बहुर न करना, सो ध्यान धरहो जे बहुर न तरना।
बड़ी दुनिया ध्यान टकाउंदी है, कोई किते कोई किते, पर पातशाह कहंदे भाई ध्यान होए जे थां टकाई, दुबारे तैनू बदलना ना पवे। सो आपां नूं महाराज सच्चे पातशाह ने गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह ने अकाल पुरख नाल सुरत जोड़न दी ताकीद कीती है। आओ सतगुरु दे चरनां विच बैठ करके गुरु साहब दे बचन सुनिए, जिहदे करके साडा जीवन सफल होना है। गुरमुख पहली गल ये याद रखिए कि जे आपां सारे रल के परमेश्वर दी वडियाई करिए, उहदा परमेश्वर नूं कोई फर्क नहीं पैंदा, वो साडे कहण नाल वड्डा नहीं हुंदा। जे सारे मुकरी जाइए भी रब तां है ही नहीं, उहदा घटदा भी कुछ नहीं। पर इहदे विच महाराज कहिंदे जिहड़े मालक दी वडियाई करदे आ वो जरूर वड्डे हो जांदे आ। गुरु 649 अंग ते एक बचन आउंदा है, जिहदे विच महाराज कहंदे धन धन भाग तिन्ना भगत जना जो हर नामा मुख कहते हैं। जिहड़े परमात्मा दी भगती करन वाले भगत होए, महाराज कहंदे उन्हां दे धन भाग जिन्हां ने रब दी भगती कीती। फिर कहंदे धन धन भाग तिन्ना संत जना जो हर जस श्रवणी सुनते हैं। कहंदे उन्हां संत जनां दे भी वड्डे भाग धन ने ओह जिहड़े परमात्मा दा जस अपने कन्नां नाल सुनदे आ। भाई अगे कहंदे धन धन भाग तिन्हां साध जना हर कीर्तन गाए गुणी जन बनते। कहंदे उन्हां साधुआं दे भी वड्डे भाग जिहड़े परमात्मा दी कीर्ति करदे करदे आप भी गुणी जन बन जाण। कई तां इदां दे हुंदे आ जिहड़े रब दे गुण तां गाई जांदे आ, पर अपने जीवन विच कोई रब वाला गुण नहीं लिआउंदे। गुरमुख उन्हां दा जिक्र नहीं है। महाराज कहंदे ओ साधु धनता दे योग ने जिहड़े रब दी वडियाई करदे करदे रब वाले गुण अपने च पैदा करन। फिर कहंदे धन धन भाग तिन्हां गुरमुखां जो गुर सिख लै मन जिणते। जिवें आपां आए आ, आपां गुरु वल मुख करके आए आ भी महाराज दे दर्शन करिए। हुण इत्थे आ गए, गुरु दी सिक्ख्या लैके अपने मन नूं जितना है। आखो सतनाम। क्योंकि मन तां कई वारी चाहुंदा हुंदा है भी छड्ड खैड़ा इत्थे बह के की करना, एवें घंटा खराब करांगे किते होर चलीए। मन बहुत कुछ चाहुंदा है, पर गुरु दी सिक्ख्या यह है भी मन जीता है जग जीत। जे तू मन नूं जित लेंगा सारा संसार जित लेंगा। जिन्हां ने हुण गुरु दी सिक्ख्या सुन के अपने मन नूं जित लिया, पातशाह कहंदे उन्हां दे भी वड्डे भाग है। हुण इन्हां सारियां दा जिक्र करके लास्ट विच कहंदे ने सब तों वड्डे भाग गुरसिखां के जो गुर चरनी सिख पढ़ते आ। ये थोड़ा जिक्र किया भाई, अपना मैं भी विचों ही हाँ। पातशाह कहंदे जेड़े गुरु दे चरनां विच आ जाण उन्हां दे सब तो ही वड्डे भाग आ। आखो सतनाम। हुण ये गल जे सतगुर जी ने आखी ते बचन भी सिद्ध कीते हैं। पता तुहानू कोई बंदा अपना होवे वो गलती कर जे ਜਾਂ ਔਖੇ ਵੇਲੇ अपना साथ ना देवे, आपां मुड़ के मूँह नहीं लाउंदे भी तू काहदा साडा भाई।
पर गुरु नानक पातशाह दा सिख सी भाई मूला। अंतिम समय महाराज बुलाउण गए, घरे सीगा ते महाराज दे मत्थे ही नहीं लग्या, मर गया सप लड़ के। फिर भी 10वें जामे च जाके महाराज ने उहदा उधार किया, जिथे गुरुद्वारा शिकार घाट बनिया। आखो सतनाम गुरु। ये है गुरमुखो, बुरे नूं बुरा समझ के छड्ड देना तो हरेक छड्ड दूगा, स्वाद तो फिर है उहदा भला करिए गुरमुखो। पंचम पातशाह वेले दा इतिहास पढ़ लो। भाई बुद्धू ने आवा पाया, गुरु जी नूं कहंदा जी इट्टां चंगी तरह पक जाण, मेरी आमदन सोहनी हो जाए। महाराज कहंदे संगत नूं लंगर छकाई, कहंदा ठीक है जी। भंडारा भी तैयार करके संगतां नूं छकाया है। पर उत्थे भाई लखू जी रहिंदे सी, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੀ ਚੋਰ ਡਾਕੂ ਲੁਟੇਰੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਾਂ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਐ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ 50 ਪਾਠ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇਣੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬਹਾਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਭਾਈ ਲੱਖੂ ਆ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਈਏ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਲੱਖੂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੁੜਿਆ ਹੀ ਆ, ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜਾਂ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਾਂ ਛਕੂੰ ਜੇ ਭੈਣ ਬੀਬੀ ਤੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਬਣਾਏਗੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਜੋੜਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀ। ਕਈ ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸੀ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਛਕਣਾ ਛਕ ਲੈ, ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਭਾਈ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਲੰਗਰ ਉੱਥੇ ਛਕਦਾ ਜਿੱਥੇ ਬੀਬੀ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਬਣਾਉਂਦੀ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਈ ਬੁੱਧੂ ਨੇ ਆਵਾ ਪਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਣੀ ਸੀ, ਲੰਗਰ ਵੀ ਲਾਇਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਲੱਖੂ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਾ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੱਡਾ ਸੰਤ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਚੋਰ ਡਾਕੂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ 100 ਚੂਹਾ ਖਾ ਕੇ ਬਿੱਲੀ ਹੱਜ ਨੂੰ ਚੱਲੀ। ਪਰ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਚੱਲ ਤਾਂ ਪਈ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦੇਣਾ। ਭਾਈ ਲੱਖੂ ਨੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਭੁੱਖਾ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੰਗਰ ਛਕਾ ਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਮਾਲਕ ਬੁੱਧੂ ਦਾ ਆਵਾ ਪੱਕਾ ਰਵੇ। ਪਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਕਹਿੰਦਾ ਐਵੇਂ ਪੱਕਾ ਰਵੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿੱਲੇ ਹੀ ਰਹੇ। ਅੱਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਵੇ ਚੋਂ ਇੱਟਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖੀਆਂ ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਪਿੱਲੀਆਂ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਬੁੱਧੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲੇ ਆਏ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਮਾਰ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਟਾਂ ਪਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤ ਵੀ ਸੱਦੀ, ਲੰਗਰ ਵੀ ਛਕਾਇਆ, ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਾਈ, ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਤਾਂ ਪਿੱਲੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਮੁੜ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਲੱਖੂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਡਾਕੂ, ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੋੜਿਆ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਆਵਾ ਪਿੱਲਾ ਹੀ ਰਹੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਸੁਣੀ ਗਈ। ਭਾਈ ਬੁੱਧੂ ਤੈਥੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਪਾਟੇ ਕੱਪੜੇ ਫਕੀਰ ਨਾ ਜਾਣੀ, ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵਸਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਗੁਰੂ। ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਦਿਲ 'ਚ ਰੱਬ ਵਸਦਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਮਝਿਓ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੇ ਜੋ ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਸਿੱਖ ਪੜਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਵਾ ਤਾਂ ਰਹੇਗਾ ਪਿੱਲਾ ਹੀ, ਪਰ ਤੈਂ ਕੀਤੀ ਆ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਫਲ ਇਹ ਮਿਲੂ, ਤੇਰੀਆਂ ਪਿੱਲੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਪੱਕਿਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਕ ਜਾਣਗੇ।
फिर होया भी इदां, मीह पिया बहुत, लाहौर दे शाही किले दी कंध डिग पई, इट्टां होर कितों मिलियां ना। भाई बुद्धू कोले आ गए, बुद्धू इट्टां चाहीदियां, वो कहंदा लै जाओ पर मैं पक्कियां दे भाव देऊं। ते सरकारी काम तुहानूं पता ही है फिर की कुछ हुंदा, सब जाणदे हो, अजकल भी हुंदा। पिल्लियां इट्टां फिर पक्कियां दे भाव विकियां गुरमुखो। लज्जा रह गई क्योंकि गुरु का सिख सी। होर सुनो, 10वें पातशाह वेले भाई जोगा सिंह होया, बचपन तो गुरु घर रहा, सारी सिक्ख्या गुरु साहब की ग्रहण की। पर ब्याह मौके महाराज ने बुलाया सी ते लावां भी विचाले छड्ड के तुर पिया सी। कहंदा कोई नहीं रुसदी आ दुनिया, बेशक रुस जे, गुरु नूं मनाउणा है। अंत वेले दुनिया ने छड्ड जावना, गुरा कम आउणा है। जमा वाली मार झल्ली नहीं हो जावनी, गुरा ने छडाउणा है। इधर तां लावां भी विचाले छड्ड के तुर पिया, पर जांदा जांदा रात दे समय वेशवा दे द्वारे खड़ा रहा गुरु। पर वो गुरु दी शरण विच रहिंदा सी। मेरे पातशाह ने आप चौकीदार बन के सारी रात पहरा दिता है। आखो सतनाम वाहिगुरू। ये है सब तो वड्डे भाग गुरसिखां के। साध संगत जी, आ हुण दिन लंघ के गए है ना, अपने नेड़े ही है श्री मुक्तसर साहब, कोई दूर नहीं। महासिंह वर्गे विदावा लिख के दे गए सी, अज तो तुसी साडे गुरु नहीं ते असीं थोड़े सिख नहीं। वो भी उस समय जदों बहुत दुखदाई समा सी, पर फिर भी खिदराने दी ढाब ते आके महाराज दे चरनी लग गए। गुरु हथ जोड़ के खिमा मंगी, टुट्टी गंढ लै कलंगियां वालिया, लिखिया विदावा पाड़ दे। पातशाह दया दे घर विच आए, कहंदे सवेर दा भुलिया शाम नूं घर मुड़ावे, उहनूं भुलिया नहीं कहीदा। आ लै महासिंघा, आनंदपुर साहब छड्डना पै गया, मैनूं कोई चिंता नहीं सी। परिवार सारा विछड़ गया, कोई चिंता नहीं सी। वड्डे साहिबजादे जाना तो प्यारे सिंह अखां सामने शहीद होए, मैनूं कोई चिंता नहीं सी। वड्डे गुरु साहिबां दीयां निशानियां, कुछ शास्त्र पता ही नहीं कित्थे की रह गया, मैनूं कोई चिंता नहीं सी। माछीवाड़ा साहिब जदों आया, 72 घंटे पीण नूं पानी भी नहीं मिलिया, ना बाज ना ताज ना घोड़ा ना चरना च जोड़ा, मैनूं कोई चिंता नहीं सी। पर इको ही चिंता सी, किते थोड़ा बेदावा ना गुम जे। आखो सतनाम। मैं कमर कसे च संभाल संभाल रखे। महासिंह दे सामने ओनू दिखा के पाड़िया गुरु। टुट्टी गंढी गई, नाले माझे वालियां दी सिੱਖੀ सेवकी रह गई, नाले खदराने दी ढाब श्री मुक्तसर साहब पै गई। आखो सतनाम। इत्थे महाराज ने बचन कीता सी, कहंदे जिन्हां दा धर्म कहंदा वो हरद्वार जांदे है, कोई प्रागराज जांदे है, कोई किते जांदा, पर गुरसिखो ये खदराने दी ढाब दा नाम पऊगा श्री मुक्तसर साहब। असीं इत्थे मुक्ति दा लंगर लाता। कहंदे मनुखां दी तां गल छड्डो, कोई पशु डंगर भी आके इशनान कर जू, वो भी मुक्त हो जू। आखो सतनाम। ये है भाई सब तो वड्डे भाग गुरसिखां के, जो गुर चरनी सिख पढ़ते हैं। ते गुरु की शरण विच आउण दा फल है। ते जेड़े मालक दे बने ही नहीं सी, बथेरी दुनिया नरकां च पई है गुरमुखो। इस करके सतगुरु की शरण तकीए प्यारिओ।
लख खुशियां मिलदियां ने मना तू चल के संगत विच आ जा। लख खुशियां मिलदियां ने मना तू चल के संगत विच आ जा। लख खुशियां मिलदियां ने मना तू चल के संगत विच आ जा। लख खुशियां मिलदियां ने मना तू चल के संगत विच आ जा। लख खुशियां मिलदियां ने मना तू चल के संगत विच आ जा। लख खुशियां मिलदियां ने मना तू चल के संगत विच आ जा। लख खुशियां मिलदियां ने मना तू चल के संगत विच आ जा। लख खुशियां मिलदियां ने मना तू चल के संगत विच आ जा। लख खुशियां मिलदियां ने मना तू चल के संगत विच आ जा। लख खुशियां मिलदियां ने मना तू चल के संगत विच आ जा। लख खुशियां मिलदियां ने मना तू चल के संगत विच आ जा। लख खुशियां मिलदियां ने मना तू चल के संगत विच आ जा। ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਜਾਣ ਗੁਰਮਖੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਲੱਖਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਤੇ ਅਮੀਰੀਆਂ ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਗਰ ਮੰਗਰ ਫਿਰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। महाराज का लिखिया जफरनामा पढ़ के ही मर गया गुरु, किते कोई कदर नहीं। हालांकि गुरु तेग बहादुर महाराज नूं मिले है, पातशाह दे नाल उहने बचन बिलास भी कीते, पर गुरु दे बचन सुन के मन्ने नहीं गुरु। ते दूजे पासे उसे दे पुत्र बहादुर शाह गुरु गोबिंद सिंह पातशाह दी शरण विच आया है। आके बेनती की महाराज मेरी मदद करो। सतगुर ने उन्होंने जंग भी जिताया। दिल्ली गए, ਉਹਦੇ सिर ते ताज गुरु गोबिंद सिंह ने आप रखिया। गुरु ये है निर्वैर गुरु की निशानी। दूजे नूं कुछ नहीं आखिया तै सावें जुलमी मारे। उन्हां दे धीआं पुत्र समझे जाना तो प्यारे। पर तख बहादुर शाह नूं दित्तियां बादशाहियां जी, तैनूं ताही मेरे कलंगी वालिया गुरुआ अज मिलन वधाइयां जी। अज थां थां सतगुर दा प्रकाश दिहाड़ा मना रहे हो। देशां विदेशां विच भी बैठे साडे वीर भैणां भाई सतगुर दी याद विच कोई पाठ कर रहे है, कोई लंगर ला रहे है। ये सब कुछ तां क्योंकि वाजां वाले ने साडी खातर भी सब कुछ ही कुर्बान किया। आखो सतनाम। आ जिहड़ा दिन आपां मना रहे हैं ना गुरमुख प्यारिओ, धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का अवतार दिहाड़ा है। अज पोह सुदी 7वीं 1666 ईस्वी 22 दसंबर से जिदे माता गुजरी दी पावन कुखों पटना साहिब दी पावन धरती ते धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी आके प्रगट होए सन। गुरु अज वाला दिन लो सारी संगत बोलियो। गुरु गोबिंद सिंह प्रगट होए पटना साहिब विच आण के। गुरु गोबिंद सिंह प्रगट होए पटना साहिब विच आण के। गोबिंद सिंह प्रगट होए पटना साहिब विच आण के। गुरु गोबिंद सिंह प्रगट होए पटना साहिब विच आण के। गुरु गोबिंद सिंह प्रगट होए पटना साहिब विच आण के। गुरु गोबिंद सिंह प्रगट होए पटना साहिब विच आण के। गुरु गोबिंद सिंह प्रगट होए पटना साहिब विच आण के। गुरु गोबिंद सिंह प्रगट होए पटना साहिब विच आण के। गुरु गोबिंद सिंह प्रगट होए पटना साहिब विच आण के। गुरु गोबिंद
प्रगट होए पाटना साहिब विच आण के। गुरु गोबिंद सिंह प्रगट होए पाटना साहिब विच आण के। गुरु गोबिंद सिंह प्रगट होए पाटना साहिब विच आण के। मस्ती दे विच हवा हलूणे दिंदी फिरे दरख्तां नूं। आ गया अज हलावण वाला जुल्म राज दे तख्तां नूं। माल जाल मां पंथ साज के जंग करू कसमान के। गोबिंद सिंह प्रगट होए पाटना साहिब विच आण के। गुरु गोबिंद सिंह प्रगट होए पाटना साहिब विच आण के। गुरु गोबिंद सिंह प्रगट होए पाटना साहिब विच आण के। गुरु गोबिंद सिंह प्रगट होए पाटना साहिब विच आण के। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਤੇ ਗੁਰਮਖੋ ਪਟਨੇ ਦੀ ਹਵਾ ਹੋਰ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪ ਜੀ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। 7 ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਏ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਚੱਕ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ। ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇਣ ਲਈ ਹੱਥੀਂ ਤੋਰਿਆ ਗੁਰੂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜੈਤਿਆ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਨਾਂ ਕਸੂਰੋਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਡਰਦੇ ਸੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੋਂ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿਸਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ। ਉਹਨਾਂ ਘੁੱਟ ਗਲਵੱਕੜੀ ਪਾ ਲਈ, ਤੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਕਰਤਾ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਰਹੂ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ, ਤੇਰੀ ਪੂਜਾ ਕਰੂ ਸੰਸਾਰ। ਇਹ ਵਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਰੰਗਰੇਟਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬੇਟਾ ਜੈਤਿਆ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਜੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਿਸਿਆ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਆਪਾਂ ਐਸਾ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਖਰਾ ਦਿਸੂ। ਆ ਫੇਰ ਨਿਉ ਧਰੀ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖ। 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾਇਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਆਪ ਵੀ ਛਕਿਆ। ਆ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਵਿਪਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਪਿੱਛੇ ਜੇ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਲਾਤੇ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਸਤਰਾਂ ਦੇ, ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਦੇ, ਮੱਝਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ। ਜੇ ਹੁਣ ਆ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਆਪਾਂ ਭੋਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ ਗੁਰਮੁਖ। ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਵੀ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ, ਲੀੜਾ ਕੱਪੜਾ, ਰਾਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਿਆ ਗੁਰੂ। ਆ ਹੁਣ ਕੁਝ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਗੁਰੂ। ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਯਾਦ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ ਗੁਰਮੁਖੋ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ।
ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਆਰੇ ਨਾਲ ਚੀਰਿਆ, ਸਤੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਨੂੰ ਰੂੰ 'ਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਗ 'ਚ ਉਬਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਮਸਤ ਵਰੇਜ ਦੀ ਪੁੱਠੀ ਖੱਲ ਲਾਤੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਖਾ ਧਿਆਇਆ ਮਾਰਿਆ, 3 ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ? ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ 'ਚ ਜਜ਼ਬਾ ਭਰ ਗਏ, ਭਾਈ ਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿਣਾ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪਾਈ, ਆਪ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਸੀਸ ਤੇ ਕਲੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਆ ਜਿਹੜੇ 14 ਜੰਗ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੇ ਐ, ਕੋਈ ਚਾਹਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਯੁੱਧ ਕੀਤੇ ਐ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਠੰਡ ਦੇ ਦਿਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਮਾਈ ਭਾਈ ਧਰਨੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਝੱਲੇ ਹੀ ਐ। 7 ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਦੁੱਖ ਝੱਲੇ। ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਚਿਣ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਲੱਗਦਾ। ਗੁਰੂ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਭਰ ਕੇ ਗਏ ਐ। ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨਹਿ, ਨਹਿ ਭੈ ਮਾਨਤ ਆਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਗਏ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਦਰਖਤ ਬੀਜੋ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਆਪਾਂ ਛਾਂਗ ਵੀ ਦਈਏ, ਜੇ ਜੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ ਉਹ ਫੇਰ ਹਰਾ ਭਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਜੜ ਨੂੰ ਕੀੜਾ ਲੱਗ ਜੇ, ਜੜ ਸੁੱਕ ਜੇ, ਫਿਰ ਟਾਹਣੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਪਾ ਪੋਚਾ ਕਰੀ ਚੱਲੋ, ਹਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਡੋਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਭਰੀ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ। ਕਿਉਂਕਿ 9 ਗੁਰੂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਅਣਖ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਹੈ। ਗੋਲਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਨੌਕਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣੋ। ਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾਇਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅੱਜ ਆਪਣੀਆਂ ਖੋਹਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਐ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਰਹੰਦ ਫਤਿਹ ਕੀਤੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਲਕ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੇ ਕਸੂਰ ਆਪਣਾ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀਆਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ। 75% ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਗਲਤਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਗਏ। ਆ ਮਨਮਤ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਾੜ ਪਾੜ ਸਿੱਟਿਆ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਸੁੱਖ ਭਾਲ ਦਿਓ ਕਿਤੇ। ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਗੁਰਮੁਖ, ਤਤੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਵਾਵਾਂ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਜੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਹਜੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗ ਜਾਓ। ਅਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ ਤੇਰਾ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਲੈ ਮਨਾ। ਅਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ ਤੇਰਾ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਲੈ ਮਨਾ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ ਤੇਰਾ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਲੈ ਮਨਾ। ਅਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ ਤੇਰਾ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਲੈ ਮਨਾ। ਅਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ ਤੇਰਾ,
ਲੈਵਨਾ ਅਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ ਤੇਰਾ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਲੈਵਨਾ ਅਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ ਤੇਰਾ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਲੈਵਨਾ ਅਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ ਤੇਰਾ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਲੈਵਨਾ ਅਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ ਤੇਰਾ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਲੈਵਨਾ ਅਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ ਤੇਰਾ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਲੈਵਨਾ। ਅਜੇ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਸਮਾਂ ਸੰਭਾਲੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਆਓ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਲੜੀਵਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਜੋ ਚੱਲਦਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂ। ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਵੀ ਜਣਾ ਸੱਚੇ ਮਨੋਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਮੰਗ ਲੇ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਈਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਯੁਗ ਮਹਿ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਧਾਨਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਪੀਐ ਲਾਏ ਧਿਆਨਾ, ਆਪ ਤਰੈ ਸਗਲੇ ਕੁਲ ਤਾਰੇ, ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਪਤ ਸਿਉ ਜਾਏਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਨਾ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ, ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਮੰਨ ਲੇ, ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰ ਲੈਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਰੁਪਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਐ, ਘੋਗੜ ਤੇ ਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਸਰਾਏ ਨਾਂਗਾ ਵੀ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਦਾ ਫਕੀਰ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ। ਕਾਲ ਝਰਾਣੀ ਵੀ ਆਏ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਕਾਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਸੱਪ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਂ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਲੰਗਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੌੜ ਕੇ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਚਨ ਕੌੜੇ ਬੋਲਦਾ। ਮਰ ਕੇ ਕਾਂ ਦੀ ਜੂਨੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕਾਲ ਝਰਾਣੀ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਸੱਪ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਦਾ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਮਸੰਦ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਰਸਤ ਲਿਆਇਆ ਕਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਾਸਤੇ, ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੀ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਸੱਪ ਦੀ ਜੂਨੇ ਪਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਕਾਲ ਝਰਾਣੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੰਬੀਹੇ ਨਗਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਗੁਰਮੁਖ, 9 ਦਿਨ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਇਆ ਕਰੇ। ਦੁੱਧ ਦਹੀਂ ਘਿਓ ਖੁੱਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤਾਇਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸੀ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਦੇ ਥੱਕੇ ਹਾਰੇ, ਹੁਣ ਦੁੱਧ ਘਿਓ ਛਕ ਕੇ ਥੋੜਾ ਟਹਿਲ ਵਹਿਲ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇੱਥੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਾਂਦੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ, ਜੰਗੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚਰਨ ਪਾਏ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵੇਖ ਕੇ, ਜੰਗੀ ਰਾਣੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉੱਥੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾਇਆ। ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਛੱਤਿਆਣੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਲਿਓ ਜੋ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਛੱਤਿਆਣੇ ਆਏ, ਇੱਥੇ ਬਹਿਮੀ ਫਕੀਰ ਦੀ ਟਿੱਬੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ। ਟਿੱਬੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦਾ ਵੀ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੱਖੀ ਸੀ ਨਾ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਰਾੜ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਛੱਤਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੂਹਰੋਂ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ
किन्ना समा हो गया असीं मंगदे आ भी सानू माया दे दो तनखाहां दे दो, ते तुसीं कह दिंदे हो फेर देवांगे। हुण तां थोड़ी खातर असीं जंग भी लड़ लिया, कहंदे मुक्तसर साहिब वाला। हुण तां तुसीं जित भी गए, सानू माया दे दो। महाराज सच्चे पातशाह कहंदे अगे चलदे आ, बठिंडा लंघ के ना साबो की तलवंडी वल्ली चलांगे, संगत आऊगी, जे भेटा साडे कोले मत्था टिकू तां ही तुहानू देवांगे। इत्थे जेड़े बराड़ सी गुरमुख प्यारिओ, वो तो 2-4 जाने घोड़े दे मूरे होके खड़ गए, कहंदे जे ये गल है असीं तुहानू गाहां नहीं जान देना। आखो सतनाम। हुण समझ लियो भी कल्ली माया खातर जिउणा है जां गुरु दी खुशी लेनी है। आ दिन दिहाड़े मनाओ, चंगी गल है। अखंड पाठ सहज पाठ करवाओ, लंगर लाओ, चंगी गल है। कथा कीर्तन करन कराउण वाले, बाणी पढ़न पढ़ाउण वाले, आपां सारे इस गल नूं समझिए भी किते कल्ली माया जोगी ना रह जाइए गुरमुख। ठीक है, माया बिना भी नहीं सरदा। किन्ना सोहना दरबार साहब बनिया है, संगतां ने तिल फुल भेटा कीता तां ही बनिया। लंगर चलाउणा तां भी माया दी लोड़, पर सब कुछ माया नहीं हुंदी गुरमुख। ये चीज़ां कर्म करने आ गुरु घर दी खुशी लैण वास्ते। हुण 2-4 मूहरे होके कहंदे महाराज असीं तुहानू अगे जाण नहीं देना। बराड़ां दा जथेदार सी दान सिंह गुरमुख, उदों नाम सी दाना। इहदे दाढ़ी तां रखी होई पर केस कट्टे होए सी, सिर दे केस। तंबाकू भी खांदा सी, जोधा तकड़ा सी। उदों हालात ही यह जे सी जहे जे मिले सतगुर ने फौज च भर्ती कर ली सी गुरु। ये दान सिंह ने भी आखिया भी भाई मैं भी तां बराड़ ही हाँ, थोड़ा ही भरा। कोई नहीं, हजे महाराज कोले माया है नहीं, जदों आऊ तुहानू दे देंगे। कई बारी पहला भी कहा सी, पर इत्थे छत्तियां ने आके तां जिद ही कर ली गुरमुख। कहंदे सच्चे पातशाह साडी तलब तारो। तलब तो भाव हुंदा तनख्वाह। सारे इकट्ठे ही बोल पे, साडी सच्चे पातशाह तलब तार दे, चाहिदी है तारनी। साडी सच्चे पातशाह तलब तार दे, चाहिदी है तारनी। साडी सच्चे पातशाह तलब तार दे, चाहिदी है तारनी। साडी सच्चे पातशाह तलब तार दे, चाहिदी है तारनी। आख दे बराड़ गुरु दशमेश नू, बाग फाड़ घोड़े दी। थोड़ा की है पता जाओ केड़े देश नू, ना उम्मीद मोड़े दी। पूरा करो कहंदे आप दे करार नू, ढिल ना गुजारनी। साडी सच्चे पातशाह तलब तार दे, चाहिदी है तारनी। साडी सच्चे पातशाह तलब तार दे, चाहिदी है तारनी। जदों तनख्वाह दा करिए सवाल दी, नहीं गोल तेरता। और गल छेड़ के ते देव टाल जी, नहीं देण दा पता। जांदे लारे लाई दिन 5-4 दे, आउंदा इतबार नी। साडी सच्चे पातशाह तलब तार दे, चाहिदी है तारनी। साडी सच्चे पातशाह तलब तार दे, चाहिदी है तारनी। सानू हुण पैसे दिते आ बगैर जी, कालनियां वालिया। ऐतों अगे पुट सकदे ना पैर जी, ताही हथ पा लिया। इन्ना चिर रहे ठहरे जथेदार दे, ते करी विचारनी। साडी सच्चे पातशाह तलब तार दे, चाहिदी है तारनी। साडी सच्चे पातशाह तलब तार दे, चाहिदी है तारनी। कहंदे सी देआंगे भार भार ढालां नू, हुण क्यों नहीं दिंदे जी। होरी समा करी फेर दे ख्यालां नू, कहिए बिंदे बिंदे जी। कौन भली बीजे उत्ते जिमीदार दे, चंगा संसार दी। साडी सच्चे पातशाह तलब तार दे, चाहिदी है तारनी। साडी सच्चे पातशाह तलब
चुप कर जो आ बठिंडा लंघ के दे देंगे। पर वो कहते इत्थे ही नहीं दिंदे जोर ला लिया मंग के असी गुरु साहब जी अगे की दवाल हो बठिंडा लंघ के दे दे ओ जवाब जी। मुकरे ते मरे दूजिया नूं भी मार दे हुंदे वफादार नी। साडी सच्चे पातशाह तलब तार दे चाहीदी है तारनी। साडी सच्चे पातशाह तलब तार दे चाहीदी है तारनी। कहंदे बेसमझ विचों काई काई है बंदे छोटे ख्याल दे इन्हां कोले सानू देस दी ना पाई है किथों कौन पाल दे। मागी श्याम तेरा सियाने तेरे तार दे जान दे गवार दी। साडी सच्चे पातशाह तलब तार दे चाहीदी है तारनी। साडी सच्चे पातशाह तलब तार दे चाहीदी है तारनी। विचों कई कहंदे बठिंडा लंघ के तां चौधरी डल्ले दा इलाका आ जाऊगा सानू तां थोड़े ते भरोसा ही है नहीं असी अगे नहीं जान देंदे। इस तरह का समा बनिया गुरु मेरे सतगुर कलगीधर पातशाह कहंदे काली कातों कर दिओ दे देंगे माया। पर ये कहंदे असी नहीं हुण रुक सकते। किन्ना समा हो गया घरे जाके की मूँह दिखावांगे। गुरु कहंदे अगले पिंड दे देंगे ये कहंदे नहीं इत्थे ही लेनी है असी तुहानू अगे जान ही नहीं देना। महाराज ने यह भी कहा ये दसो फिर तुसी साडे सिख नहीं हैगे। ये कहंदे सिख तां हैगे ही आ पर माया बिना नहीं सारदे। आखो सतनाम। कई बारी हुंदा ना गुरमुखों माया पिछे लग के सिक्खी भी छड्ड जांदे आ कई। पर उदों देखना चाहिए भी की होया। जे किसी अनमतीए बंदे ने बिना वजह तेनू कोई कौड़े शब्द कहते उहदा काहदा गुस्सा है। गुरु घर की मर्यादा क्यों छड्डीए। कहंदे जी सिखा ने मेरी कदर नहीं की मैं तो धर्म ही बदल लिया। ये काहदी सियाणप है गुरु। जे विचारा गुरु तेग बहादुर कर लेंदे फिर अज आ सत्कार होना सी। गुरु धर्म च परपक्क रहना है। महाराज कहंदे तुसी साडे सिख नहीं हैगे। वो कहंदे जी हैगे आ सिक्खी सेवकी तां रहूगी होई पर सानू अज माया दे ते बिना तुसी जा नहीं सकदे। महाराज कहंदे चलो माया भी दे देंगे होर कुछ चाहिए। कहंदे हाँ जी एक मारूथल इलाका है इत्थे मीह पवा दो। आखो सतनाम। क्योंकि जदों मुक्तसर साहिब वाला युद्ध होया ना ये भी विसाख के महीने च होया बहुत ज़्यादा गर्मी सी। गुरु ये कहंदे जी मीह पवा दो। सतगुर कहंदे चंगा भाई। महाराज ने 2 मिनट अखां बंद कीतियां। गुरु राणा ने मूहरों घोड़े की बांग फड़ी हुई कहंदे गाहां नहीं जाण दिंदे। महाराज ने अखां मीटियां आकाश वाल करके ध्यान ते तीर चलाता। गुरु जदों छड्डिया सर करके तीर गया आकाश वाल कहंदे फिर बिना बदलों तो ही बरखा पई। आखो सतनाम। बहुत ज्यादा मीह पिया गुरमुखो। कई तां फिर दरख्तां दे ओले लुक गए कई झाड़ियां दे ओले बह गए टिके। ते जेड़ा घोड़ा सी गुरु साहब दा वो भी एक दरख्त दी ओट लैके खड़ गया। ते भाई दान सिंह वर्गे सिख गुरु साहब दे उत्ते ना इदां ढालां जोड़ के खड़ गए भी महाराज दे उत्ते मीह ना पवे। क्योंकि उदों किहड़ा इत्थे कोई बसों सी गुरमुखो टिब्बा सी। ढालां जोड़ के गुरु साहब नूं तां मीह तो बचाया। कहंदे मालवे दी धरती भी खुश हो गई गुरु जी दे चरण चुमदी है। आखो सतनाम। क्योंकि मीह भी एक ऐसी चीज़ है गुरमुखो धरती ते हरियावल आउंदी है रुख धोते जाते हैं पशु पंछी सुखी वसदे ताही लिखिया मीह पया परमेश्वर पाया जी जंत सब सुखी वसाया। इत्थे तक काल पैंदे सी। जदों मीह हट गया गुरमुखो
सारे अड्डो अड्डी झाड़ियां ओले लुके बैठे ते इन्ने नूं पिछे तो ना संगत आई गुरमुख। 10-15 आदमी कोले खच्चर, खच्चर दे उत्ते खुरजी पाई होई, ओदे विच कुछ माया ते मोहरां दी भरी होई। आखो सतनाम। उन्हां ने आके बेनती कीती कि महाराज असीं तां तुहानूं लभदे फिरदे सी, आ कबीर ने तुहाडे वास्ते धन भेजे, ये साडी सेवा प्रवान करो, दसवंध दी माया है। आखो सतनाम। हुण जदों आके सेवकां ने माया भेटा कीती, महाराज सच्चे पातशाह ने धौंसा वजाता, कहंदे आजो भाई, जेड़े कहंदे सी ना माया लए बिना तुहानूं जाण नहीं दिंदे, आजो ले लो फिर माया। फिर इत्थे सतगुर ने जिन्नी जिन्ने किसे दी तनख्वाह बनदी सी गुरमुखो ढालां भर भर के माया वंडी। आखो सतनाम। कीती माया ढेरी खुरजी नूं उलद के, पलो पाली सब नूं खड़ाया सद के। 900 पूरा प्यादा, 700 सवार सी। 700 तो सीगा घोड़ सवार गुरमुखो, ते प्यादा कहिए जिहड़ा पैदल जाण वाले सी सेवक। ते उत्थे 350 1,000 सिख बनदा सारा। सारियां नूं गुरमुख प्यारिओ माया दित्ती। जिहड़ा घोड़ सवार सी उहनूं तां 98 दे हिसाब नाल तनख्वाह बनी होई सी, ते जिहड़े पैदल सी उहनूं 4 आने 54 दे हिसाब नाल माया दित्ती। माया देती ते मगरों इन्हां ने एक चलाकी होर खेड लई, कहंदे जी ये तां साडी तनख्वाह है, ते जेड़े असी घरे पशु डंगर सामण नूं बंदे छड्ड के आए उन्हां नूं भी कुछ देना है। जे विचों उन्हां नूं हिस्सा चलिया गया सानूं की बचू? महाराज कहंदे उन्हां दा भी लै लो। माया वंडी ढालां भर भर के, सब नूं माया देती, सारे खुश। पर भाई दान सिंह जथेदार सी ना जेड़ा, ये पासे नीवी पाई बैठा गुरु, क्योंकि भाईचारा तो यदा सी, ये भी बराड़ है। वो सोची जाता है भी इन्हां दी मत नूं की हो गया, ये गुरु साहब दी रमज नूं क्यों नहीं समझते, माया पिछे लग के अज मेरी भी बेइज्जती कराई जाते हैं। आखो सतनाम। सारियां नूं तनख्वाह वंड के मेरे सतगुर कहंदे दान सिया आजा भाई, सारियां ने तनख्वाह लै ली, तू भी लै ला। साध संगत जी, पिछों सब दे सच्चे पातशाह ने दान सिंह नूं आवाज मारी है, तू भी आण के अपनी तलब लै जा, होर सारियां सिंघां नूं तारी है। कहंदे बाकियां नूं तां तारती माया, तू भी लै जा भाई। ते जदों ये गल कही ना, दान सिंह महाराज दे चरनां ते सीस धर के रो पिया। आखो सतनाम। ये इतिहास तां तुसी सुन रहे हो, असी सुना रहे हैं, पर तुहानू भी ते मैनू भी अपने मन च चाहिदा भी जे कई बारी माहौल इदां दा बन जे ना, घर च नगर च किसी पार्टी च सारे आकी हो जाण, तां जिहड़ा एक अद्धा सियाणा हुंदा है उहनूं जरूर महाराज तो माफ़ी मंगनी चाहिदी है। गुरु की आ लज्जा रही जावे, ये ना सोचा करो जिवें हुण सोचदे आ भी जे बेईमानी ना कीती काम किवें चलू, सारी दुनिया तां 2 नंबर दा धंधा करदी। इदां नहीं हुंदा गुरमुख। महाराज सच्चे पातशाह दा बचन है ना, रहनी रहे सोई सिख मेरा, ओ साहिब मैं उसका चेहरा, जब लग खालसा रहे न्यारा, तब लग तेज दियो मैं सारा। ये न्यारा अई रहना है, सारी दुनिया गलत हो जाए, पर सिखा तू अपने धर्म कर्म विच परपक्क रही। आखो सतनाम। आ दान सिंह नूं जदों महाराज ने मारी ना आवाज, आजा दान सिया तू भी अपनी तनख्वाह ले लै, फिर रो रो पिया। कहंदा पातशाह दान सिखी दा बख्श दान सिंह नूं, माया दी ना लोड़ मालका दान सिखी दा बख्श दान सिंह नूं, माया दी ना लोड़ मालका दान सिखी दा बख्श दान सिंह नूं, माया दी ना लोड़ मालका दान सिखी दा।
ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਪਾਰ ਤੇ ਘਰ ਚ ਨਾ ਰੋਣ ਮਾਲਕਾ ਦਾਨ ਸਿੱਖੀ ਦਾ। ਦਾਨ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬਖਸ਼ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਨਾ ਲੋੜ ਮਾਲਕਾ ਦਾਨ ਸਿੱਖੀ ਦਾ। ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬਖਸ਼ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਨਾ ਲੋੜ ਮਾਲਕਾ ਦਾਨ ਸਿੱਖੀ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨਾ ਚੰਗੀਆਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨਾ ਚੰਗੀਆਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਠੋਡੀਆਂ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਆਂ ਗੋਡੀਆਂ ਗੱਲ ਸੈਂਕੜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਐ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੋੜ ਮਾਲਕਾ ਦਾਨ ਸਿੱਖੀ ਦਾ। ਦਾਨ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬਖਸ਼ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਨਾ ਲੋੜ ਮਾਲਕਾ ਦਾਨ ਸਿੱਖੀ ਦਾ। ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬਖਸ਼ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਨਾ ਲੋੜ ਮਾਲਕਾ ਦਾਨ ਸਿੱਖੀ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਚ ਘਰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਮੇਰਾ ਸਭ ਹਨ ਤੇਰੀਆਂ ਦੁੱਧ ਪੁੱਤ ਤੇ ਦੌਲਤ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬਥੇਰੀਆਂ ਹੁੰਦਾ ਸਿੱਖ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉਹਦੇ ਤਾਈ ਜੋੜ ਮਾਲਕਾ ਦਾਨ ਸਿੱਖੀ ਦਾ। ਦਾਨ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬਖਸ਼ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਨਾ ਲੋੜ ਮਾਲਕਾ ਦਾਨ ਸਿੱਖੀ ਦਾ। ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬਖਸ਼ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਨਾ ਲੋੜ ਮਾਲਕਾ ਦਾਨ ਸਿੱਖੀ ਦਾ। ਤੇਰੇ ਰੁਲਦੇ ਬਥੇਰਾ ਚਿਰ ਦਾਤਿਆ ਤੇਰੇ ਰੁਲਦੇ ਬਥੇਰਾ ਚਿਰ ਦਾਤਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਇਆ ਲੜਨੀ ਹੁਣ ਬਾਂਝੇ ਹਜੂਰ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡਤੀ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੜਨੀ ਅਸੀਂ ਨਿੱਤਰੇ ਨਦਾਉਣੀ ਸੋਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੀ ਓੜ ਮਾਲਕਾ ਦਾਨ ਸਿੱਖੀ ਦਾ। ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬਖਸ਼ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਨਾ ਲੋੜ ਮਾਲਕਾ ਦਾਨ ਸਿੱਖੀ ਦਾ। ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬਖਸ਼ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਨਾ ਲੋੜ ਮਾਲਕਾ ਦਾਨ ਸਿੱਖੀ ਦਾ। ਸਾਈਆਂ ਕਰ ਲੈ ਮਿਹਰਬਾਨ ਕਰ ਲੈ ਸਾਈਆਂ ਕਰ ਲੈ ਮਿਹਰਬਾਨ ਕਰ ਲੈ ਅਰਜ਼ਾਂ ਕਬੂਲ ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਗੀ ਪਈ ਐ ਤੜਪਣਾ ਦਿਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸਿੰਘਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਰਨ ਤੇਰੀ ਡਿੱਗਿਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਮਾਲਕਾ ਦਾਨ ਸਿੱਖੀ ਦਾ। ਦਾਨ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬਖਸ਼ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਨਾ ਲੋੜ ਮਾਲਕਾ ਦਾਨ ਸਿੱਖੀ ਦਾ। ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬਖਸ਼ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਨਾ ਲੋੜ ਮਾਲਕਾ ਦਾਨ ਸਿੱਖੀ ਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਧਨ ਦੌਲਤ ਮਾਇਆ ਦੁੱਧ ਪੁੱਤ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖੀ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਮਾਇਆ ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਕਹਾਉਨੇ ਆ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ ਬਰਾੜਾ ਚੋਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਰਾੜ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਣ ਪਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਓ ਬਰਾੜ ਹੀ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਹੈ ਬਰਾੜ ਹੀ ਦੂਜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਇਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਤਿਗੁਰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਕਲੰਗੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਦਾਨ ਸਿੰਘਾ
ਹੱਠ ਬੈਠਾ ਤੂੰ ਕਾਸ ਤੋਂ ਕਰ ਭਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੱਠ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਦੋ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਫਲ ਮਿਲੂਗਾ। ਸਿੱਖੀ ਰੱਖ ਲਈ ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੂੰ, ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਹੋ ਜੂ ਘਰ ਘਰ ਭਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਇਆ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਲਿਆ ਸੀ। ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿਣੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਖੀ ਹੁਣ ਘਰ ਘਰ ਹੋ ਜੂ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਿੱਖੀ ਰੱਖ ਲਈ ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੂੰ, ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਹੋ ਜੂ ਘਰ ਘਰ ਭਾਈ। ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ, ਲੈ ਗਿਆ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਵਰ ਭਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਮਾਝੇ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਹੀ ਦੇ ਗਏ ਸੀ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾਤਾ ਜੋੜ ਲਿਆ, ਨਾਲੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਵਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਂ ਵੀ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਰੱਖ ਲਈ, ਇਹ ਘਰ ਘਰ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਇੰਨਾ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਬਚੀ ਸੀ ਉਹ ਧਰਤੀ 'ਚ ਦੱਬਤੀ। ਮਾਇਆ ਬਾਕੀ ਦੀ ਦੱਬ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਇਹਦਾ ਹੈ ਗੁਪਤਸਰ ਭਾਈ। ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਪਤਸਰ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਗੇ ਟਿੱਬਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਥੱਲੇ ਦੱਬ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਹੁਣ ਗੁਪਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ। ਧੰਨ ਸਿਆ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਕੁਛ ਅਸੂਲ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਕੇਸ ਰੱਖ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤੰਬਾਕੂ ਖਾਨਾ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਨਫ਼ਰਤ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਦਾੜੀ ਕੱਟੇ ਵਾਲਾ ਆ ਜੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੀੜੀ ਤੰਬਾਕੂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਆ ਜੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਕਰ, ਸਿੱਖੀ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਤੰਬਾਕੂ ਛੱਡ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜੇ ਮੈਂ ਤੰਬਾਕੂ ਨਾ ਖਾਵਾਂ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਢਿੱਡ ਆਫਰ ਜਾਂਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤੰਬਾਕੂ ਛੱਡ ਦੇ, ਅਫਰੇਵੇਂ ਦਾ ਰੋਗ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਜੂ। ਉਹ ਮੰਨ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਤੇ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਐ ਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜ਼ਰੂਰ ਛਕਾਵਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇਸ ਨਾ ਕਟਾਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਸਮਝਾਓ ਮੈਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਸ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਿੱਧੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਐ, ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਐ, ਸਮਝਾਓ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗ ਜੇ ਉਹ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਪੈ ਵੀ ਜਾਏ, ਕੇਸ ਗੁਰੂ ਕੀ ਮੋਹਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਪਛਾਣ ਕੇ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਸ ਗੁਰੂ ਕੀ ਮੋਹਰ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੇ ਅਰਜੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ, ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਵਾ ਕੇ ਲਿਆ। ਜੇ ਉਹ ਮੋਹਰ ਨਾ ਲਾਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਬਿਆਨ ਲਿਖੀ ਚੱਲੋ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਗੁਰੂ। ਕੋਈ CBSE ਬੋਰਡ 'ਚ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋਵੇ, ਨੰਬਰ ਵੀ ਫੁੱਲ ਲਾਏ ਪਏ ਹੋਣ, ਜੇ ਥੱਲੇ ਅਫਸਰ ਦੇ ਸਾਈਨ ਤੇ ਮੋਹਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਮੰਨੂਗਾ ਗੁਰਮੁਖ। ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਸ ਗੁਰੂ ਕੀ ਮੋਹਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਐ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੋਹਰਾਂ ਹੀ ਵੜ ਵੜ ਸਿੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗੁਰਮੁਖ। ਕੁਛ ਖਿਆਲ ਕਰੋ, ਬਣੋ ਗੁਰਮੁਖ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਦਾੜੀ ਕਟਾਈ ਹੈ ਮੰਨ ਲੈ, ਕੇਸ ਵੀ ਕਟਾਤੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੂੰ ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਪੱਕਾ ਬਣ ਜਾ। ਰਾਮ ਜੀ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਵੀ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਨਾ ਲਾ ਲੈਣਗੇ। ਜੇ ਮੁੱਛਾਂ ਕਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਬਣ ਜਾ। ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਭਾਈ।
ਤੇ ਜੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਫਿਰ ਮਾਈ ਭਾਈ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਰੋਮਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਵੀ ਕਹਾਈ ਗਏ, ਕੇਸ ਵੀ ਕਟਾਈ ਗਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਨਾ ਛਕਿਆ, ਫਿਰ ਰਹੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਦੇ? ਨਾ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਬਣੇ, ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣੇ, ਨਾ ਸਿੱਖ ਬਣੇ। ਫਿਰ ਕੌਣ ਸਾਡੀ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਹਾਮੀ ਭਰੂ? ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਫਿਟਕਾਰਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਣਾ, ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਪੁੱਤ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਰ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜੂ, ਬਾਹਰ ਚਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਅਫਸਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਨਾ ਮੰਨੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਚਪੇੜਾਂ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਟੀਚਰ ਵੀ ਜੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਪੜ੍ਹਨ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝ ਕੇ ਘੂਰਦੇ ਵੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਵੀ ਮਾੜਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਤੇ ਟੀਚਰ ਦੀ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਚਪੇੜ, ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਜੇ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘੂਰਨ। ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਸਤਾਦਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਚੇਲੇ ਵੀ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਰਗੇ, ਪੁੱਤਾਂ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਜਾਪਤ ਵੀਰ ਘੜੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਜੇ ਘੜੇ ਨੂੰ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕੁੱਟਣ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਖੜਦਾ, ਉਹ ਪਕਾਉਂਦੇ ਐ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਤਰ ਖੁਰਪਾ ਚੰਡਿਆ ਚਾਹੀਏ, ਚੰਡੇ ਬਾਝ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਪਾਈਏ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਡਿੱਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਡੰਡੇ ਖੋਹ ਲਏ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਗੁਰੂ। ਚਲੋ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਐ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਓ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਜੀਓ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਸਿੰਘ ਸਜੋ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਕੀਲ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਬਣ ਜੂ ਵਕੀਲ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲੈ ਖੰਡੇ ਧਾਰ ਦਾ। ਤੇਰਾ ਬਣ ਜੂ ਵਕੀਲ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲੈ ਖੰਡੇ ਧਾਰ ਦਾ। ਤੇਰਾ ਬਣ ਜੂ ਵਕੀਲ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲੈ ਖੰਡੇ ਧਾਰ ਦਾ। ਤੇਰਾ ਬਣ ਜੂ ਵਕੀਲ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲੈ ਖੰਡੇ ਧਾਰ ਦਾ। ਤੇਰਾ ਬਣ ਜੂ ਵਕੀਲ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲੈ ਖੰਡੇ ਧਾਰ ਦਾ। ਤੇਰਾ ਬਣ ਜੂ ਵਕੀਲ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲੈ ਖੰਡੇ ਧਾਰ ਦਾ। ਤੇਰਾ ਬਣ ਜੂ ਵਕੀਲ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲੈ ਖੰਡੇ ਧਾਰ ਦਾ। ਤੇਰਾ ਬਣ ਜੂ ਵਕੀਲ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲੈ ਖੰਡੇ ਧਾਰ ਦਾ। ਤੇਰਾ ਬਣ ਜੂ ਵਕੀਲ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲੈ ਖੰਡੇ ਧਾਰ। ਜੀ ਤੇਰਾ ਬਣ ਜੂ ਵਕੀਲ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲੈ ਖੰਡੇ ਧਾਰ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਕੀਲ ਬਣਾਂਗੇ, ਕੇਸ ਦਾੜੀਆਂ ਰੱਖੋ। ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਪੈ ਵੀ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ, ਅਸੀਂ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਪਛਾਣ ਕੇ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਤ ਬਚਨ ਜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕਟਾਉਂਦੇ। ਫਿਰ ਛੱਤਿਆਣੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਹੁਣ ਲੱਖੀ ਜੰਗਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ। ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ ਸੀ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਚਰਨ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਗਏ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੰਗ ਜਿੱਤੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਦੂਜਾ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੂ ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜੂ। ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਸੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਕਤੀ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਤਕਾਰ ਵਜੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀਆਂ
दर्शन करन वास्ते गईयां। कहंदे उस वेले 1.25 लाख सिख इत्थे पहुंचिया दर्शन करन, तां ही इहदा नाम पिया लखी जंगल। सुन के सद माही दा आए दीदार कीतो ने। जिन्हों जिन्हों पता लग्या ना कलगीधर पातशाह आए है, आले दुआले दी संगत बहुत दर्शन करन गई। ते उदों फिर गुरु गोबिंद सिंह साहब ने कहा सी कि इत्थे गुरु नानक साहब ने भी चरण पाए ने। गुरु नानक साहब ने 1.25 लाख पाठ जपजी साहब दा कीता, जिथे हुण गुरुद्वारा लखी जंगल है। आखो सतनाम। लखां दे हिसाब नाल सिख संगत दर्शन करन आई। ते मेरे सतगुर जी ने कई तरह के कौतक कीते। सूमा चौधरी सी महिमे पिंड दा गुरु, ये दुध चो के लिया बूरी मझ दा। ते सतगुर सच्चे पातशाह की अजमत परखनी चाहुंदा सी। कहंदा जे गुरु जानी जाना दसे भी दुध कद है। जदों दुध लिया के नमस्कार करके मत्था टेक के बह गया, महाराज सच्चे पातशाह कहंदे सूमे चौधरी बूरी मझ दा दुध बहुत स्वाद है। कहंदे खुश हो गया भी ये जानी जान, शरदा तो बन गई। तीजे दिन फिर परखण दा मारा कहंदा अज बदल के लैके चलदे आ, की है किसी ने दस ही ना दिता हो। काली मझ दा दुध चो के लै गया। ते जांदे नूं सतगुर जदों नमस्कार करके बैठा ना, दुध छकाया महाराज नूं। महाराज कहंदे सूमे चौधरी 2 दिन तां दुध सी बूरी मझ दा, अज ऐ लगदा जिवें काली मझ दा लिआंदा हो। कहंदा नहीं महाराज मेरे कोल तां मझां ही बूरियां है। सतगुर कहंदे झूठ नहीं बोली दा हुंदा। फिर भी परखण दा मारा कहंदा मेरे घर वाली ने किते बदल सदली ना करता होवे। कहंदा पातशाह कहंदे भोली भाली बीबी घर दा काम धंधा करन वाली, ओनू कानूं दोष दिन्ना। फिर माफी मंगी। कहंदा महाराज मैं तां तुहानूं परखना चाहुंदा सी, तुहाडे शक्ति हैगी। पातशाह कहंदे साडी शक्ति नूं छड्ड, शक्ति तां इस अस्थान विच है। इस अस्थान च शक्ति है। कहंदे इत्थे गुरु नानक साहब ने 1.25 लाख पाठ जपजी साहब दा कीता है। ते जेड़ा इत्थे शरधा नाल 1.25 लाख जपजी साहब दा पाठ करके इशनान कर जू, जिन्ने मर्जी पाप कीते होण ओ जिउंदा ही मुक्त हो जू। आखो सतनाम। उत्थे भी वर दिता है। बड़ी संगत सेवा करया करे। दान सिंह सी जेड़ा, ये बहुत सेवा करदा। महाराज खुश हो के कहंदे दान सिंह जी मेरा जी करदा तेरे घर चलीए। आ हुण सुन लो, आपां तां कहने आ ना रब पता नहीं बैरी बन गया, साडी सुनदा नहीं। असल च सुनदा तां हैगा, आपां सुनाउण जोगे होए ही नहीं गुरमुखो। गिलास लिबड़िया तिबड़िया होवे, तुहानूं कोई चाह पा के दुध पा के लिया दे, तुसीं पीओगे? कदे नहीं पींदे। मैला कुचैला थाल होवे, किवें ओह च प्रसादा छक लोगे? असल विच साडे मन रूपी भांडे जिद्दे शुद्ध हो गए ना गुरमुखो, महाराज तां लभदे फिरदे आ मेरा प्यारा कित्थे है। हुण बाकी भी तां सीगे ही, होर नहीं किसे नूं कहा। दान सिंह ने कहा सी मैनूं सिੱਖੀ बख्शो। ते लखी जंगल जिथे दरबार साहब बनिया, इत्थे सजे होए सी कलगीधर पातशाह। कहंदे दान सिया तेरा पिंड केड़ा है? कहंदा जी महिमा सवाई। असल विच कई कहंदे आ ना दान सिंह वाला पिंड। दान सिंह वाला तां दान सिंह दे नां ते बाद च वसिया। असल विच दान सिंह दा पिंड है महिमा सवाई। उत्थे गुरुद्वारा साहब बनिया है। सानू भी महाराज दी किरपा नाल दर्शन करन दा समा मिलिया। उत्थे दान सिंह दा घर सी गुरमुख। लखी जंगल तो चल के गुरु गोबिंद सिंह फिर दान सिंह दे घरे गए। आखो सतनाम। साध संगत जी प्रसादा पानी दान सिंह दे घर दा छकिया। वचन कीते सी भी अज तो तंबाकू नहीं बरतना, रोमां दी बेअदबी नहीं करनी, खंडे बाटे दा अमृत छको। फिर जपजी साहब, जाप साहब, सवैये, चौपाई साहब ते आनंद साहब दा पाठ कीता। ये 5 बाणियां ना जिहड़ियां ये भाई अमृत बाणियां, अमृत तैयार करन वेले पढ़ियां जांदियां। आपां नूं भी हुक्म है भी सवेरे जपजी साहब
ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਈਏ, ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪੜੋ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਐ ਸਮਝ ਲਈ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਅਦਬ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ, ਤੇ ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨਜ਼ਰ ਪਾ ਦੋਗੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸ ਜੂਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚਰਨ ਪਾਏ ਉਹ ਧਰਤੀ ਅੱਜ ਧਰਤੀ ਤਨ ਤਨ ਕਰਦੀ ਐ, ਧਰਤੀ ਤਨ ਤਨ ਕਰਦੀ ਐ, ਅੱਜ 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 ਧਰਤੀ ਤਨ ਤਨ ਕਰਦੀ ਐ। ਜਿੱਥੇ ਚਰਨ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਾਏ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤਨ ਤਨ ਕਰਦੀ ਐ, ਧਰਤੀ ਤਨ ਤਨ ਕਰਦੀ ਐ। ਚਰਨ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਾਏ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤਨ ਤਨ ਕਰਦੀ ਐ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਤਨ ਤਨ ਕਰਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਚਰਨ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਾਏ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤਨ ਤਨ ਕਰਦੀ ਐ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਤਨ ਤਨ ਕਰਦੀ ਐ। ਜਿੱਥੇ ਚਰਨ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਾਏ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਚਰਨ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਾਏ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤਨ ਤਨ ਕਰਦੀ ਐ, ਧਰਤੀ ਤਨ ਤਨ ਕਰਦੀ ਐ। ਚਰਨ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਾਏ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤਨ ਤਨ ਕਰਦੀ ਐ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਤਨ ਤਨ ਕਰਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਚਰਨ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਾਏ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤਨ ਤਨ ਕਰਦੀ ਐ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਤਨ ਤਨ ਕਰਦੀ ਐ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਮੇ ਸਵਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚਰਨ ਪਾਏ। ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਬਾਟਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਛਕਾਇਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਮਾਲਕ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਗੁਰੂ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਘਰ 'ਚ ਪੁੱਤ ਹੋ ਜੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹ ਜੇ, ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਘਰ-ਬਾਰ ਬਣ ਜੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖੀ ਮੰਗ ਲਈਏ ਦਾਤਾ ਆਪ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦਾਤਾ ਆਪ ਆ ਜੇ ਉੱਥੇ ਘਾਟਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸਿੰਘ ਸਜਾਇਆ, ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖੇਡਾਂ ਵਰਤਾਈਆਂ। ਇੱਕ ਬਹਿਮੀ ਨਾਮੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖ, ਲੱਖੀ ਜੰਗਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ। ਉਹਨੇ 9 ਗਜ ਲੰਮੀ ਕਬਰ ਪੱਟੀ ਹੋਈ ਤੇ ਭਗਤੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਬਰ ਖੁਦਾ ਲਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਪਤਾ ਕੋਈ ਕਬਰ 'ਚ ਦੱਬੂ ਜਾਂ ਨਾ, ਜਿਉਂਦੇ ਹੀ ਕਬਰ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਕੀਰਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਧਰਮ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕਬਰ ਪੱਟ ਲਈ, ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਤੇ ਤਾਂ ਐਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਕਬਰ 'ਚ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ ਤੇ ਤਾਂ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਹੋ ਰਹੇ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਓ। ਉਹਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ, ਅਮਲ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਸਿੰਘ ਹੀ ਸਜਾ ਦਿਓ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਹਿਮੀ ਨਾਮ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਬਹਿਮੀ ਨਾਮੇ ਸੈਯਦ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਮਨ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਨ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਹਰ ਜਾਣਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਮੀਏ ਸੈਯਦ ਦਾ ਨਾਂ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਸੀ ਧਰਿਆ। ਦੇ ਆਬੇ ਹਯਾਤ ਦੀ ਦਾਤ ਝਟ ਅਭੇਦ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕਰਿਆ। ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਅਗਲੇ ਦਾ ਮਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਖੇਡਾਂ ਵਰਤਾਈਆਂ। ਜੈਤੋ ਵੀ ਗਏ, ਸਾਹਿਬ ਚੰਦ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਰਦਈ ਛਕੀ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਕੋਟ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ,
ਇਹ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਜੀ ਦੀ ਅੰਸ ਵੰਸ ਨੇ ਵਸਾਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਭਾਈ ਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੋਟ। ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਜੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਦੋ ਬਾਣੀਏ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਰੰਗੀ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਘੁੰਮੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ, ਜੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਲਈ ਨਾ ਤੋਰਦੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੱਲੀਆਂ ਛੈਣੇ ਵੱਜਦੇ ਨਾ, ਜੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਵਜਾਉਂਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਤਿਆਰੇ। ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਹੋਣਾ ਸੀ ਰੰਗੜਾ ਮੁਗਲਾਂ ਗੁਜਰਾਂ ਦਾ, ਜੇ ਨਾ ਪਟਣੇ ਆਉਂਦੇ ਗੁਜਰੀ ਦੇ ਦੁਲਾਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦਰ ਕੀਤੀ। ਦੇਖੋ ਕਦਰਦਾਨ ਵੀ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰਮੁਖ। ਉਹ ਰੰਗੀ ਤੇ ਘੁੰਮੀ ਬਾਣੀਏ ਸੀ ਕੋਟ ਭਾਈ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਗਏ ਗੁਰੂ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਦੇਗ ਦੀ ਰਸਤ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਘਿਓ, ਆਟਾ, ਖੰਡ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਬਸਤਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰਸਤਾਂ ਬਸਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੀਆਂ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਚਰਨ ਪਾਓ। ਕੋਟ ਭਾਈ ਦੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣੇ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਬਾਹਰ। ਦੋਵੇਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨ ਪਏ ਹੋਏ ਹੈ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਰੰਗੀ ਘੁੰਮੀ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਘਰੇ ਚਰਨ ਪਾਓ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੌਣ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰੰਗੀ, ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਘੁੰਮੀ। ਅਸੀਂ ਬਾਣੀਏ ਆ। ਸੇਠ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦੱਸੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸਜਿਓ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। एक डर गए केरा ता कहंदे हम तो तोलन वाले तकड़ी नंगी करद कबहू नहीं पकड़ी, करदी दसन कृपान। कहंदे महाराज असीं तां तकड़ियां तोलन वाले आ, सेवा ले लो जेड़ी लेनी है, असीं आ नंगी करद किते फड़ी होई नहीं। महाराज कहंदे करद नहीं, ये श्री साहब है, ये तां असीं अपने खालसे नूं राज दिता। राज आखो सतनाम। करद ना समझियो, ये तो धुर दरगाह तो मालक दी बख्शिश है। प्रथम भगौती सिमर कै गुरु नानक लई ते आए। पातशाह कहंदे याद रखियो, जिन्ना चिर पूजदे रहोगे इस नूं नेड़े आउण दिओ दुख ना कलेस। ये तुहानूं भी बेनती है भाई, अमृत छको, गुरु वाले बन जाओ, सिंह साजो। आ जिहड़ियां श्री साहिबां मालक ने सानूं दित्तियां ना, जिन्ना चिर इहदा सत्कार करोगे तो दुख तकलीफ नेड़े आउण दिंदी होई नहीं। महाराज सच्चे पातशाह कहंदे सिंह सज जो कलंगियां वाले दे, सिंह सज जो कलंगियां वाले दे, सज जो कलंगियां वाले दे, सिंह सज जो कलंगियां वाले दे, सिंह सज जो कलंगियां वाले दे, सिंह सज जो कलंगियां वाले दे। अमृत छक के जी सिंह सज जो कलंगियां वाले दे, सज जो कलंगियां वाले दे। ठंडे दा अमृत छक के जी सिंह सज जो कलंगियां वाले दे, सिंह सज जो वाले दे। ठंडे दा अमृत छक के जी सिंह सज जो कलंगियां वाले दे, सिंह सज जो वाजा वाले दे। अमृत छक के जी सिंह सज जो कलंगियां वाले दे, सिंह सज जो कलंगियां वाले दे। अमृत छक के जी सिंह वाले दे, सिंह सज जो राजा वाले दे। अमृत छक के जी सिंह सज जो राजा वाले दे, सिंह सज जो कलंगियां वाले दे। पातशाह कहंदे भाई सिंह सजो, ये कहंदे ठीक है जी, सानू मंजूर है, मन गए गुरमुख। फिर मेरे सतगुर कोट भाई पिंड
ਇਹ ਰੰਗੀ ਘੁੰਮੀ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਗੁਰੂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਚਨ ਮੰਨਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪ ਛਕਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਰੰਗੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਘੁੰਮੀ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ। ਦੇਖੋ ਤੱਕੜੀਆਂ ਤੋਲਣ ਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਲੜਾਈਆਂ ਜੀ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕਲਗੀ ਵਾਲਿਆ ਗੁਰੂਆ ਅੱਜ ਮਿਲਣ ਵਧਾਈਆਂ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਗੁਰੂ। ਐਸਾ ਜੋਸ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਰੰਗੀ ਘੁੰਮੀ ਸਿੰਘ ਸਜ ਗਏ। ਬਾਣੀਏ ਸਜਾਏ ਸਿੰਘ ਕੋਟ ਭਾਈ ਦੇ, ਗਿੱਦੜਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੇਰ ਬਣੇ ਪੁੱਤ ਮਾਈ ਦੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਝੋਰੜੀ ਵੀ ਆਏ। ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ। ਬਾਜਕ ਨਗਰ ਵੀ ਗਏ ਨੇ ਗੁਰੂ। ਬਾਜਕ ਨਗਰ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚਰਨ ਪਾਏ ਹੈ। ਕੋਟ ਭਾਈ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗਿੱਦੜਵਾਹਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਗਿੱਦੜਵਾਹਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਗਿੱਦੜਵਾਹੇ ਆਏ ਉਦੋਂ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਸਿਆ। ਇੱਥੇ ਟੱਪਰੀ ਵਾਸ ਜਿਹਨੂੰ ਝੁੱਗੀਆਂ ਝੌਪੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਮ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸੋ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਘਰ-ਬਾਰ ਪੱਕਾ ਟਿਕਾਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਝੁੱਗੜੀਆਂ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਆਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖਰਬੂਜੇ ਬੀਜੇ ਹੋਇਆ ਕਚਰੇ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗਿੱਦੜ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਮੋਟਾ ਡਾਢਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਚਰੇ ਖਰਬੂਜੇ ਬੀਜੇ ਐ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜ-ਪਾੜ ਸਿੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ। ਆਹ ਹਾਲ ਸੀ, ਲੋਕ ਗਿੱਦੜਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਡਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੰਦੀਆਂ ਕੱਢ-ਕੱਢ ਮਗਰ ਪੈਂਦਾ, ਇਸ ਤਾਂ ਡਰਦੇ ਆ ਉਹ ਤੋਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿੱਦੜਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਡਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਸਿੰਘੋ ਲਿਆਓ ਫਿਰ ਫੜ ਕੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਘੇਰ ਕੇ ਗਿੱਦੜ ਫੜ ਲਿਆਂਦਾ। ਕਚਰੇ ਖਰਬੂਜੇ ਖਾ ਫੁੱਲਿਆ ਪਿਆ ਪੂਰਾ ਗੁਰਮੁਖ, ਮੋਟਾ ਡਾਢਾ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਲੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਖੇਡ ਵਰਤਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ, ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ। ਇੱਕ ਗਿੱਦੜੀ ਲਿਆਓ ਭਾਲ ਕੇ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਗਿੱਦੜੀ ਵੀ ਘੇਰ ਕੇ ਫੜ ਲਿਆਂਦੀ ਕਿਤੋਂ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਸੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਲਾਵਾਂ ਕਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ, 4 ਗੇੜੇ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿੱਦੜ ਗਿੱਦੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਧੁੱਪ ਬਹੁਤ ਤੇ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਧੁੱਪ ਬਹੁਤ, ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਜ਼ੋਰ ਦੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਕਹਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਧੁੱਪੇ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਲੱਗ ਜੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੀ ਗਿੱਦੜ ਗਿੱਦੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਚੱਲੀ ਸੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ। ਪੂਰੀ ਧੁੱਪ ਤੇ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਗਿੱਦੜ ਵਿਆਹ। ਬਾਅਦ ਚ ਗਿੱਦੜ ਵਾਹਾ ਪੈ ਗਿਆ ਗੁਰੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਥੇ ਗਿੱਦੜ ਗਿੱਦੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਕਰਦੇ ਫਿਰਨ ਖੇਡਾਂ ਸਾਈਂ ਜੱਗ ਦੇ, ਕਰਦੇ ਫਿਰਨ ਸੇਡਾਂ ਸਾਈਂ ਜੱਗ ਦੇ, ਕਰਦੇ ਫਿਰਨ ਖੇਡਾਂ 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 ਸਾਈਂ ਜੱਗ ਦੇ, ਖੇਡਾਂ ਸਾਈਂ ਜੱਗ ਦੇ, ਕਰਦੇ ਫਿਰਨ ਖੇਡਾਂ ਸਾਈਂ ਜੱਗ ਦੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ। ਬਾਜਕ ਨਗਰ ਵੀ ਚਰਨ ਪਾਏ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੱਝਾਂ ਸੂੰਦੀਆਂ ਕੱਟੇ ਤਾਂ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ,
ਉਹ ਕੱਟੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬੈਠੇ ਮੂੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਦਿਖਾ ਕੇ ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਚੋਈ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਪ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਐਦਾਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕੱਟਾ ਕੱਟੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਸੰਗਤ ਨੇ ਵਰਤਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਹ ਤਾਂ ਪਾਪ ਹੈ ਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦੇਣਾ ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੂੜੇ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾ ਕੇ ਦੁੱਧ ਚੋਣਾ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਬਾਜਕ ਆਏ ਸੀ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਧਰ ਘੁੱਦਾ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ, ਸੰਗਤ ਘੁੱਡਾ ਦੇਖੋ। ਘੁੱਦੇ ਪਿੰਡ ਮਹੰਤਾਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਸੀ। ਸੁਖੂ ਤੇ ਬੁੱਧੂ ਦੋ ਦੀਵਾਨੇ ਸਾਧੂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, 100-150 ਮਹੰਤ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ, ਬਾਜਕ ਨਗਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਏ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਬਦਲਾ ਪਤਾ ਕਾਹਦਾ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਇਧਰ ਕੋਠਾ ਗੁਰੂ, ਉੱਥੇ ਮਲੂਕਾ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਮਲੂਕੇ ਪਿੰਡ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਠਹਿਰੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਹੰਤ ਸੀ, ਦੀਵਾਨਾ ਸਾਧੂ। ਬਾਹਰ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ, ਸਰੋਵਰ ਵੀ ਬਣਿਆ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮਹੰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ। ਮਲੂਕੇ ਪਿੰਡ ਸਿੰਘ ਸੀ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਜੇ ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਭੰਗ ਚੜੀ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਮੌਜ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਬੁਰਾ ਕਹੀਏ। ਪਰ 2-3 ਵਾਰੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ, ਉਹ ਹਟਿਆ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਗੇਟ ਸੀ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤਾਂ ਸਿੰਘ ਰੋਕਦੇ ਗਏ, ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਕਨਾਤ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਧਰ ਦੀ ਵੜਨ ਲੱਗਿਆ, ਚਾਅ ਤਾਂ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਅਨੁਮਤੀ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਧੱਕਾ ਕਰਦਾ। ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਵੱਜ ਗਈ ਸੱਟ, ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਆਸਣ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਸਿਰ ਪਾਟ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮਰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਮੁਕਤੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕਰਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਸੁਖੂ ਤੇ ਬੁੱਧੂ ਘੁੱਦੇ ਵਾਲੇ ਦੀਵਾਨੇ ਸਾਧੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹੰਤ ਮਾਰਤਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ, ਚੱਲੀਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਤੁਰੇ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਮਿਲ ਗਿਆ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹੰਤੋ ਕਿੱਧਰ ਚੱਲੇ ਹੋ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਏ ਆ, ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹੰਤ ਮਾਰਤਾ, ਸੀ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਸਿੰਘ ਸੀ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸੇ ਵਾਲਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਓ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਲੱਗੂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਫੇਰ ਜਦੋਂ ਨੇੜੇ ਜਾਓਗੇ। ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੀ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਪੰਥ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਜੀ, ਆਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਤੱਤੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਬਾਵਾਂ ਵਗਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵਾਲ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਗੁਰੂ। ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਖਾਲਸਾ ਪਰਮਾਤਮ ਕੀ ਮੌਜ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮੌਜ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ। ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਫੌਜ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ, ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਦੇਸ਼ ਫੌਜਾਂ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੌਣ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ? ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸਿੱਖ ਸੀ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਹੰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਸੋਚ ਕੇ ਜਾਇਓ, ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਚੁੰਗੜੇ ਵਾਂਗੂ ਫੇਰ ਦੇਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ 50-60 ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮੁੜ ਗਏ ਗੁਰੂ। ਅੱਧੇ ਕ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, 10 ਲੱਖ ਸੈਨਾ ਦਾ ਘੇਰਾ ਸੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕੁਛ ਵਿਗਾੜ ਸਕਿਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ? ਅੱਧੇ ਕ ਉੱਥੋਂ ਮੁੜਿਆ ਏ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਜਦੋਂ ਬਾਜਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਨੂੰ 5-7 ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਵਿੱਚੋਂ 3 ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਦੇਖ ਲਓ। ਮਜੀਦਾ ਆਇਆ ਸੀ 10,000 ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵਿਗਾੜ ਸਕਿਆ, ਆਪਾਂ ਕਾਹਨੂੰ ਪੰਗਾ ਲੈਣਾ, ਮੁੜ ਚੱਲੀਏ।
ਤੇ ਬਾਜਕ ਤੱਕ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਸੁਖੂ ਤੇ ਬੁੱਧੂ ਦੋ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਗੁਰੂ। ਦੋਨੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਢੱਡ ਸਰੰਗੀ ਸੀ, ਇਹ ਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਗੁਰੂ। ਤੇ ਝਾੜੀਆਂ ਦੇ ਉਹਲੇ ਢੱਡ ਸਰੰਗੀ ਲੁਕਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਮਾਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਸ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹੰਤ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ, ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਵਿਚਾਰ ਬਦਲ ਗਈ। ਢੱਡ ਸਰੰਗੀ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਕਾਹਤੋਂ ਲੁਕੋਇਆ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਫਿਰ ਸੁਖੂ ਬੁੱਧੂ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਨੇਤਰਾਂ 'ਚ ਨੀਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਸਾਡੀ ਗਲਤ ਸੀ, ਖਿਮਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਕਰੋ, ਢੱਡ ਸਰੰਗੀ ਲਿਆਓ ਚੱਕ ਕੇ ਸੁਣਾਓ। ਇਹ ਛੰਦ ਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਫਿਰ ਢੱਡ ਸਰੰਗੀ ਲਿਆਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਾਓ ਫਿਰ ਕੋਈ ਛੰਦ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੰਦ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਹਉਮੈ ਆਪਣੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਕੱਚਾ ਕੋਠਾ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਜਾਨੀ, ਕੱਚਾ ਕੋਠਾ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਜਾਨੀ, ਸਾਡਾ 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 ਕੱਚਾ ਕੋਠਾ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਜਾਨੀ। ਸਦਾ ਨਾ ਮਾਪੇ ਨਾ ਰਹੇ ਜਵਾਨੀ, 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 ਸਦਾ ਨਾ ਮਾਪੇ ਨਾ ਰਹੇ ਜਵਾਨੀ। ਜਦ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕੀ ਗੁਮਾਨੀ, ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕੀ ਗੁਮਾਨੀ, ਜਾ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕੀ ਗੁਮਾਨੀ, ਜਾ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕੀ ਗੁਮਾਨੀ। ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਕਾਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਕੱਚਾ ਕੋਠਾ ਹੈ, ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਸਦਾ। ਨਾ ਜਵਾਨੀ ਰਹਿਣੀ ਨਾ ਮਾਪੇ ਰਹਿਣੇ, ਜਦੋਂ ਰਹਿਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਫਿਰ ਹੰਕਾਰ ਕਾਹਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਦੱਸੋ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉੱਚ ਦਾ ਪੀਰ ਬਣ ਕੇ ਤੁਰੇ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੁਖੂ ਬੁੱਧੂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਭੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਚ ਦਾ ਪੀਰ ਦੋ ਵਾਰੀ ਬਣੇ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਚੱਲੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਬਾਜਕ ਨਗਰ। ਸੁਖੂ ਬੁੱਧੂ ਮਹੰਤਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਚ ਦਾ ਪੀਰ ਜਿਵੇਂ ਬਣੇ ਸੀ ਨਾ, ਰੰਗਦਾਰ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਏ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਨੀਲਾ ਹੀ ਚੋਲਾ, ਨੀਲੀ ਹੋਈ ਪੱਗ, ਗੁਰਮੁਖ ਨੀਲਾਬਰੀ ਬਾਣਾ ਪਹਿਲਿਆ। ਸੁਖੂ ਬੁੱਧੂ ਘੁੱਦੇ ਦੇ ਦੀਵਾਨੇ ਸਾਧ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਸੰਦ ਯਾਦ ਜੀ। ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਗਏ ਸੁਣ ਕੇ। ਤੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਨੀਲਾ ਭੇਸ। ਉਵੇਂ ਉੱਚ ਦਾ ਪੀਰ ਬਣ ਕੇ ਪਲੰਗ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਫਿਰ ਦੋ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਮੰਗਰੋਂ ਪਲੰਗ ਚੱਕਿਆ, ਸੁਖੂ ਬੁੱਧੂ ਨੇ ਮੂਹਰੋਂ ਪਲੰਗ ਚੱਕਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਨਵੀਂ ਗਨੀ ਖਾਨ ਨੇ ਚੱਕਿਆ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਸਿੰਘ ਘੋੜਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੋਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਐ। ਬਾਜਕ ਨਗਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਐਦਾਂ ਪਲੰਗ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਉੱਚ ਦਾ ਪੀਰ ਬਣ ਕੇ ਫੇਰ ਤੁਰ ਪਏ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਗਰਮੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹੰਤ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਛੰਦ ਗਾਇਆ ਸੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਸੁਣਾਓ। ਹੁਣ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਪਲੰਗ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਨਾਲੇ ਮਹੰਤ ਪਲੰਗ
ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਾਲੇ ਛੰਦ ਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਕੱਚਾ ਕੋਠਾ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਜਾਨੀ। ਜਿਵੇਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦੇ ਵੀ ਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਫਿਰ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਸਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਪਲੰਗ ਤੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਨਾ ਇਹ ਮਹੰਤਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਸੀ ਰੋਡੇ ਗੁਰਮੁਖ। ਜਿਵੇਂ ਜੋੜੀ ਤਬਲਾ ਵਜਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਸਿੱਖ, ਐਦਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਲੰਗ ਤੇ ਬੈਠੇ ਮਹੰਤਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਤੇ ਮਹੰਤ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਹੱਥ, ਉਹ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਢੱਬ ਢੱਬ ਲੱਕ ਲੱਕ ਐ ਜਿਵੇਂ ਢੱਡ ਸਰੰਗੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਐ, ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢੇ ਗੁਰੂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੰਗ ਬਣਿਆ, ਮਸਤਾਨੇ ਕਈ ਟਾਈਮ ਗਾਉਂਦੇ ਹੀ ਗਏ, ਕਿਤੇ ਹੱਥ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੱਬ ਕੇ ਵੱਜ ਗਿਆ ਗੁਰੂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਹੰਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਪਲੰਗ ਗੇੜੇ ਹੀ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਸਾਂ ਪਲੰਗ ਡਿੱਗਦਾ ਡਿੱਗਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਗੁਰੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਪਾਓ ਠੰਡਾ ਜਲ। ਠੰਡਾ ਜਲ ਪਾ ਕੇ ਹੋਸ਼ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਮਾਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਸਮਾਦ ਮੰਡਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਨਾ ਮੰਨਿਓ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਾਰਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਟਿਕ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸ਼ਕਤੀ ਆਈ ਆ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ। ਫਿਰ 4 ਕੋਨਾ 1 ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਚ ਦੇ ਪੀਰ ਬਣੇ। ਆ 4 ਕੋਨਾ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਜਾਓ, ਇਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਿਓ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਣ ਕੇ, ਜੋ ਮੰਗੋਗੇ ਉਹ ਮਿਲੂਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਥੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਵਾਨੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰਤਾ ਵਿਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਨਾ ਜੱਸੀ ਪਾਉ ਵਾਲੀ, ਇੱਥੇ ਆਏ। ਨਮਾਣੀ ਦਾ ਦਿਨ, ਨੀਲੇ ਵਸਤਰ ਪਾਏ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਸਣੇ ਘੋੜੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘੇ ਨਾ ਛੱਪੜ ਦੇ, ਛੱਪੜ ਵੱਡਾ ਸੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਘੋੜਾ ਨਾਲੇ ਨੀਲੇ ਵਸਤਰ, ਨੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਚਿੱਟੇ ਚਿੱਟੇ ਨਿਕਲ ਆਏ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਹੈਰਾਨ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ। ਜੱਸੀ ਜਦੋਂ ਆਏ ਦਿਨ ਸੀ ਨਿਮਾਣੀ ਦਾ, ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਛੱਪੜ ਭਰਿਆ ਸੀ ਪਾਣੀ ਦਾ। ਤਰ ਕੇ ਵਿਚਾਲ ਦੀ ਜਾਂ ਪਾਰ ਲੱਗੇ ਜੀ, ਘੋੜੇ ਸਣੇ ਹੋ ਗਏ ਬਸਤਰ ਬੱਗੇ ਜੀ। ਪਾਰ ਲੰਘੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਨੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬੱਗੇ ਹੋ ਗਏ ਬਸਤਰ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਸਿੰਘ ਬਹਿ ਗਏ, ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਣੇ ਘੋੜੇ ਇਹ ਛੱਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘੇ ਤੁਸੀਂ, ਨੀਲਾ ਰੰਗ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ? ਬੱਗੇ ਬੱਗੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਿਓ ਹੁਣ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਇੱਕ ਤੀਰਥ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ ਤਪ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਐਸਾ ਤੀਰਥ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਤੇ ਲక్ష్మణ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਹੂ ਕਸ਼ੂ ਨੇ ਯੁੱਧ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਲਘਾਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕਲੰਕ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਲਵ ਕੁਸ਼। ਕਿਤੋਂ ਕਲੰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਯੁੱਧਿਆ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਲੰਕ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵੀ ਧੋਤੇ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਤੀਰਥ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ, ਪਰ ਕਾਲ ਪੈਂਦੇ ਰਹੇ, ਦੁਨੀਆ ਭੁੱਲ ਭੁਲਾ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਗਸਰ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਆਪ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਲਹੂ ਕਸ਼ੂ ਨੇ ਉਤਾਰੇ ਪਾਪ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੂਗਾ ਉਹਦੇ ਪਾਪ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਇੱਕ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜੱਸੀ ਆਏ ਚੱਲੇ ਗੁੜ ਖਾਏ ਚੱਲੇ। ਛੱਪੜ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੱਟ ਲਾਈ ਗਏ। ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁੜ ਲਿਆਈਆਂ ਬਹੁਤ ਗੁਰਮੁਖ। ਉਹ ਫਿਰ ਗੁੜ ਦਾ ਹੀ ਗੱਫਾ ਵਰਤਾਇਆ, ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁੜ ਛਕਾਇਆ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁੜ ਹੀ ਵਰਤਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਬਚਨ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਜੱਸੀ ਆਏ ਚੱਲੇ ਗੁੜ ਖਾਏ ਚੱਲੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਤੀਰਥ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਬਗਸਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਊ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਗਸਰ ਸਾਹਿਬ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਏ ਹੈ। ਦੇਖ ਲਓ ਭਾਈ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਚਰਨ ਪਾ ਗਏ ਉਹ ਥਾਵਾਂ ਪੂਜਣਯੋਗ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਵੀ ਕੀਤੇ,
ਪਰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਰਾਜ ਕੀ ਸੀ? ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਭਾਵੇਂ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਘੇਰਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਸਰਸਾ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਫੇਰ ਵੀ ਨਿਤਨੇਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਹੁਣ ਪਿਆਰਿਓ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਪੱਕੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣੋ, ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰ ਗਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਕਮਾ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਪੂਜਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲੀ ਮਾਇਆ ਪਿੱਛੇ ਠੱਗੀਆਂ ਠੋਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਰਹੋ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬਣ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ। ਕਿਸੇ ਨਾਮ ਰਾਤ ਦੇ ਧੱਕੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਲਓ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਬਚਨ ਬੋਲਿਓ, ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਬੋਲਿਓ ਭਾਈ।